નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 જેમાં વિષય હિન્દી, જેમાં બીજો પાઠ શીખીશું. તો બીજો પાઠ આપણો છે કચ્છ કી શેર. કચ્છ કી શેર એટલે કે કચ્છની જાણકારી આપણે મેળવી લઈએ. તો તે પાઠના લેખક છે હરેશ ધોલકિયા. હવે હરેશ ધોલકિયાએ આપણને કચ્છ વિશેની માહિતી આપી છે કે કચ્છમાં શું શું છે તેના વિશેની આપણને આ પાઠમાં જાણકારી પ્રાપ્ત થશે. હવે આપણે જોઈએ તો કહીએ છીએ કે કચ્છ જે લોકોએ કચ્છ ન જોયું એને કાંઈ જોયું નથી. કહે છે ને કે जिसने कच्छ नहीं देखा इन्हें कुछ भी नहीं देखा. तो कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है जिसमें भारत की प्राचीन मोहनजो दड़ो संस्कृति के अवशेषों यहाँ पाए जाते हैं. यहाँ के रेगिस्तान, यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है. भुज कच्छ का एक मुख्य नगर है. इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है. तो अहींया આપણે આ કચ્છની જાણકારી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા તેની વિશેની ચર્ચા કરી છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો પહેલાં લેખક પરિચય મેળવી લઈએ. તો આપણને એ પૂછે કે કચ્છ નિવાસી હરેશ ધોલકિયા અધ્યાપક થે. અધ્યાપક એટલે કે શિક્ષક હતા. शिक्षकत्व આપની पहचान बन गई थी કે શિક્ષકત્વ એ એમની પહેચાન બની ગઈ હતી. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી એપીજે અબ્દુલ કલામ के बहुचर्चित विगेन ऑफ फ्री पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अंगन पंख शीर्षक से किया है. शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखक कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखक के क्षेत्र में है. हवे कच्छ मित्र में आप शुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं कि आपका सर्जन कार्य अंग नो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है. प्रस्तुत इकाई में आपके कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है. इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों का विकसित किया गया है. यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावनावाद प्रस्तुत की गई है. तो अहीं आपने कच्छनी यात्रा विशेनी भानुवाद प्रस्तुत की गई એટલે કે તેનો ભાવાર્થ અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો જો સરસ મજાના કેવા ચિત્રો આપ્યા છે. જે અહીંયા ઓલા કચ્છીડા નીકળે છે ને ઊંટ લઈને, જો ઉપર બેઠા છે અને કેવા સરસ મજાના ચિત્રો છે તે પણ આપણે સાથે સાથે શીખીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે યાત્રાવૃત્ત એટલે કે યાત્રા વિશેની જાણકારી આપણે મેળવી લઈએ. હવે विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है. कि विशाल भारत में एवं अनेक दर्शनीय प्रांत है कि ज्यां दर्शन करवा बधा जाए छे. सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य, बधायनुं महत्व एटलुं ज छे अने सौंदर्य पण एटलुं ज छे. हवे गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है. एमांथी गुजरात एक एवं राज्य है कि अनूठा एटले के कंईक अलग राज्य है. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ. कि गुजरातनो एक विशिष्ट जिल्लो छे जे छे कच्छ. जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. जो शुं कीधुं कि गुजरातनुं ए रमणीय प्रदेश छे. यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षक का केंद्र है. जो यात्रियों एटले के यात्रा करवा माटे कि आ एक आकर्षक एक केंद्र है. इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं, एनु पौराणिक महत्व पण ओछुं नहीं. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं. शुं कीधुं कि अनेक दर्शनीय स्थानों एटले के अनेक दर्शनना स्थानोना वैविध्यमां एनुं कारण जोईए तो कि म्यूजियम एटले के संग्रहालय, म्यूजियम पण कही सकीए छीए. कीधुं छे ने कि अनोखुं रण के कच्छना पण કેટલા ભાગ પડે છે? 2 ભાગ પડે છે. નાનું રણ
અને મોટું રણ. આ બંને અનોખા રણ છે કારણ કે અહીં રેતી નથી. હવે એના પછીનું પેજ જોઈએ तो कि कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं. શું કીધું કે કચ્છમાં જેવા જ પ્રવેશ કરીએ છીએ કે આપણને બે ભાગમાં, કેટલા ભાગમાં? બે ભાગમાં કે રણ જોવા મળે છે. એક છોટા રેગિસ્તાન और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. કે એક છોટા રેગિસ્તાન, રેગિસ્તાન એટલે કે રણ, એક છોટા એટલે કે નાનું રણ અને બીજું मोटू रण. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. શું કીધું કે એમાં રેગિસ્તાન એટલે કે રણ જેવું કાંઈ અનોખું દેખાતું નથી. આ બંને અનોખા રણ છે. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है. रेत कहीं नजर नहीं आती अतः यह अनूठा रेगिस्तान है. શું કીધું કે ત્યાં રેતી ક્યાંય જોવા મળતી નથી, છતાં પણ એ એક એવું રણ, અહીં રેતી નથી છતાં પણ એ એક એવું રણ છે કે અનોઠું એટલે કે અલગ જ છે. સામાખ્યાલી કો હમ કચ્છ કા પ્રવેશ દ્વાર કહેતે હૈ. શું કીધું કે સામાખ્યારી આ કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર કહી શકાય છે. કચ્છ હી યાત્રા યહી સે આરંભ હોતી હૈ. અને કચ્છની યાત્રા એટલે કે કચ્છની શરૂઆત અહીંથી જ થાય છે. यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है. तेनी उत्तरे दिशाथी तेनो प्रारंभ थाय छे. रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेजोदड़ो का स्मरण हो जाता है. શું કીધું કે ત્યાંથી રાપર ઉત્તરે, રાપર અને ધોળીવીરા નગર છે, જ્યાં ધોળીવીરામાં મોહનજોદડો સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવ્યા છે. यह स्थान 5000 वर्ष से अवशेषों का अंग है. કેટલા વર્ષ કીધું છે? આ સ્થાન કે 5000 વર્ષથી તેના અવશેષોનું અંગ છે. કે इस प्राचीन नगर के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं कि हमें प्राचीन में आधुनिकता का दर्शन होते हैं. શું કીધું કે અહીંયા એટલા વર્ષોથી કે શું કીધું કે ધોળીવીરામાં મોહનનો જે દડો સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવ્યા છે, જે સામાખ્યારીની પશ્ચિમ તરફ આપણે જોઈએ તો કે ત્યાં 5000 વર્ષ પહેલાં અવશેષોનું અંગ હતું. ત્યાં પ્રાચીન નગરની દર્શનીય છે वे चकित हो जाते हैं કે એ ચકિત છે. हमें प्राचीनता की आधुनिकता की दर्शन होता है. ત્યાં પ્રાચીનતાની આધુનિકતાનું દર્શન થાય છે. સામાખ્યારી से पश्चिम की यात्रा करते ભચાઉ નજર આતા હૈ. શું કીધું કે સામાખ્યારીથી પશ્ચિમ તરફ આ દિશામાં ભચાઉ આવે છે. શું આવે છે? ભચાઉ નજર આતા હૈ એટલે કે ભચાઉ જોવામાં આવે છે. જો બડા ગામ હે જૈસે નગર. શું કીધું? ત્યાં મોટું ગામ છે ભચાઉ અને ત્યાં નગર પણ, તેને નગર પણ કહે છે. વહાં સે ગાંધીધામ ઔદ્યોગિક કારખાનों का शहर है. ત્યાંથી ગાંધીધામ औद्योगिक कारखानाનું શહેર છે. यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकार स्थायी हुए हैं. શું કીધું? ત્યાંથી કે સિંધી જે પ્રજા છે, શું કીધું કે પાકિસ્તાનની આકર્ષાઈ હુએ, તે પાકિસ્તાનથી આકર્ષાય છે. અને यही सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर्षाई हुई है. गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी औद्योगिक के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं. શું કીધું? ત્યાંથી आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है. कंडला का विकास यहाँ से प्रजा से लिए महत्वपूर्ण है. जो कंडलाનું બંદર છે તેનું ખૂબ જ મહત્વ છે. कंडला से दक्षिण की ओर भूंदेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है. કંડલામાં દક્ષિણની તરફ ભૂદેશ્વર, ત્યાં તે પ્રાચીનની જૈનનું યાત્રાધામ છે. संगम रमन से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है. શું કીધું કે 2500 વર્ષ પુરાના એટલે કે ભૂકંપમાં. હવે અહીંયા શું કીધું છે આગળ જોઈએ તો કે
इस आधुनिका स्पर्श मिला है कि मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ उनके उद्योग के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतों है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय। શું કીધું છે કે यह शहर राजा के महल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ भी RTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बीदड़ा गांव के अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डूंगरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील को केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। શું કીધું? અડ્ડા है। તો અહીંયા જોઈએ તો આપણને શું કીધું છે કે આગળ જોઈએ તો સૌ પ્રથમ તો આપણે કચ્છની માહિતી મેળવવાની છે। હવે એના પછી તો શું કીધું છે, કચ્છ એક અનોખું રણ છે કે જ્યાં કચ્છમાં બે ભાગમાં વિભાજન થાય છે, કચ્છનું નાનું રણ અને કચ્છનું મોટું રણ। હવે આ બંને અનોખા રણ છે કારણ કે અહીં રેતી નથી, પણ છતાં પણ તેને રણ કહેવામાં આવે છે। સામાખ્યાલી એનું મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર છે કે તેની ઉત્તરે રાપર અને ધોળીવીરા નગર છે અને ધોળીવીરામાં મોહનજાદડો સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવ્યા છે। હવે સામાખ્યાલીથી પશ્ચિમ તરફ આ દિશામાં જો ભચાઉ, ગાંધીધામ, આદિપુર, ગોપાલપુરી જેવા ઔદ્યોગિક નગરો આવેલા છે અને આદિપુરીમાં ગાંધી સ્મૃતિનું કેન્દ્ર છે। એની પાસે જ કયું બંદર આવેલું છે? પાછું કંડલા બંદર આવેલું છે। હવે કંડલા બંદર આપણે જોઈએ તો કે ભુદેશ્વર અને મુંદ્રા અને માંડવી, કંડલાથી દક્ષિણથી જૈનોનું પ્રાચીન યાત્રાધામ એ ભળદેશ્વર આવેલું છે અને મુંદ્રાનો વિકાસ એક બંદર રૂપે થયેલો છે અને માંડવી ખૂબ સુંદર બંદર છે અને પ્રાચીન નગર પણ છે અને અહીં અનેક દર્શનીય સ્થાનો આવેલા છે। માંડવીમાં શું આવેલું છે? અનેક દર્શનીય સ્થાનો આવેલા છે। હવે આગળ જોવી તો કે નલિયા શહેર પ્રસિદ્ધ શહેર છે। અહીં વાયુસેનાનું મુખ્ય મથક આવેલું છે। બરાબર। હવે અહીંયા આપણે અહીં સુધી રાખીએ। આગળ જોઈએ પેજ નંબર 13 ઉપર, જ્યાં આપણે કાલે એની માહિતી લઈ લઈશું। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।